السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلوکوفیج ٹیبلٹ کے بارے میں۔ گلوکوفیج ایک اورل ہائپوگلائسیمک ڈرگ ہے، یعنی اینٹی ڈائبیٹک ڈرگ۔ ایسی میڈیسن ہے جو جسم میں بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے۔ گلوکوفیج ٹیبلٹ میں ایکٹیو انگریڈینٹ میٹفارمن ہائیڈروکلورائڈ ہے اور میٹفارمن کو 1994 میں FDA نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپروو کیا۔ گلوکوفیج ٹیبلٹ کی اسٹرینتھ 250 mg، 500 mg، 850 mg اور 1000 mg مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو گلوکوفیج ٹیبلٹ کا سب سے زیادہ استعمال ڈائبٹیز شوگر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شوگر کی بیماری ہے کیا اور یہ ہمارے جسم میں کیوں ہوتی ہے، اور اگر ایک بار کسی بھی انسان کو شوگر ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتی، اس کے لیے ساری عمر میڈیسن کیوں لینی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کا علاج کیوں ضروری ہے۔ ہمارے جسم میں بہت سے غدود ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں ایک غدود پینکریاز ہے، اس کو اردو میں ہم لبلبا کہتے ہیں۔ غدود ہارمون بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ انسولین ہمارے جسم میں خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی گلوکوز کو کنٹرول کرتی ہے۔ گلوکوز ہمارے جسم کا پرائمری فیول ہے، جس سے ہمارا جسم گلوکوز کو استعمال کر کے مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح گاڑی کے لیے پیٹرول یا ڈیزل لازمی ہے، اس طرح ہمارے جسم کے لیے گلوکوز لازمی جز ہے۔ ہمارے جسم میں اگر پینکریاز یعنی لبلبے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے یا انسولین کم بنائے یا بنائے تو صحیح، لیکن ہمارا جسم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر پائے، خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اور یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جس کو ہم شوگر کی بیماری کہتے ہیں۔ ایک آسان مثال سے سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے گھروں میں ہمیں رات کے وقت یا اندھیرے میں یا کسی بھی مشین کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں 200 سے 220 وولٹ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ بجلی 220 وولٹ سے 100 وولٹ پہ آ جائے یا 440 وولٹ پہ چلی جائے تو یہ بجلی ہماری مشینوں کو جلا کے رکھ دے گی، یعنی جو مشینری سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کر دے گی۔ تو اس بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے اپناتے ہیں تاکہ بجلی کم یا زیادہ ہونے سے مشینری سسٹم کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ہماری باڈی میں پینکریاز یعنی لبلبا ہماری بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر جسم میں گلوکوز یعنی شکر کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے جسم میں کسی بھی آرگن کو ڈیمیج کروا دیتی ہے، جس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے گردے یعنی ہماری کڈنیز ہیں، ہمارا برین اور لنگز بہت زیادہ شوگر کی بیماری میں متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی انسان کو شوگر ہو جائے تو شوگر کی بیماری کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا جسم معمول کے مطابق کام کرتا رہے، اس کے لیے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم گلوکوفیج ٹیبلٹس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شوگر کی بیماری آخر ہوتی کیوں ہے؟ تو شوگر کی بیماری مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس میں سب سے پہلے فیملی ہسٹری۔ اگر مدر یا فادر کو یا پھپھو کو، ماموں کو، چچا کو اگر فیملی میں ڈائبٹک ہسٹری ہے تو اس فیملی ہسٹری کا اثر اولاد پہ بھی ہوتا ہے، یعنی بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہونے کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انکریزنگ ایج یعنی بڑھتی عمر کے ساتھ بھی شوگر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جو افراد 40 سال سے زیادہ عمر کے ہوں تو ایسے پیشنٹس میں یا ایسے افراد میں شوگر ہونے کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افراد زیادہ تر بازار کے کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جس میں جنک فوڈ، جس میں پیزا، برگر، چپس، پکوڑے، سموسے یا بازار سے ایسی بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان افراد میں بھی شوگر کا مرض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی، جن افراد کا باڈی ویٹ بہت زیادہ ہو، ہائی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہو، یا ایسے افراد جو دل کے مرض یعنی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کے ساتھ ہوں، یا اسٹریس بہت زیادہ ہو، ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہو، تو ایسے افراد میں بھی شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین میں پریگننسی کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جو کہ انیشل فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی ریکارڈ ہوتی ہے۔ گسٹیشنل ڈائبٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک پریگننسی ہوگی گسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور جیسے ہی پریگننسی ختم ہوتی ہے تو یہ شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے،
लेकिन कुछ फीमेल्स में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कंटिन्यू होती है जो कि उम्र भर के लिए ये टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। फिर उन खवातीन को शुगर को कंट्रोल करने के लिए सारी उम्र मेडिसिन लेनी होती है। अब शुगर चाहे किसी भी वजह से हुई हो तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोफेज टेबलेट को हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाएं, जिन खवातीन में दाढ़ी और मूंछों के बाल निकलना शुरू हो जाएं, तो ये हार्मोन की गड़बड़ की वजह से भी होता है और इस बीमारी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए और कुछ पेशेंट्स में जिन पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो चुका हो तो ऐसे पेशेंट्स में वेट लॉस को भी ट्रीट करने के लिए ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोफेज टेबलेट का डोज किस तरह एडजस्ट किया जाता है। तो ग्लूकोफेज टेबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे। ग्लूकोफेज टेबलेट को इनिशियली लोअर डोज से स्टार्ट लिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। और ग्लूकोफेज टेबलेट का डोज 500 mg टू 3000 mg पर डे के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगर हम कॉमनली बात करें तो आम तौर पे 500 mg दिन में 2 बार दी जाती है। ग्लूकोफेज टेबलेट को एज ए सिंगल रेमेडी या इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो हमें हायर डोजेज लेने होते हैं और ग्लूकोफेज टेबलेट का एडल्ट्स में ही इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोफेज टेबलेट को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन मरीजों में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। जो अफराद अल्कोहल डिपेंडेंट हैं यानी ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे अफराद अगर उनके जिस्म में खून की कमी हो, या ऐसे अफराद अगर उनको हार्ट अटैक हुआ हो, या ऐसे अफराद जिनमें इन्फेक्शन सारे जिस्म में फैल जाए जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो ऐसे अफराद में ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज को सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए और लोअर डोज से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई मरीज शुगर की बीमारी से कोमा में चला जाए, डायबिटिक कोमा जिसको हम कहते हैं, और अगर कोई मरीज गुर्दों के अफ़ाल जिसके बेहतर ना हो, रीनल इम्पेयरमेंट में हो, तो ऐसे मरीजों में भी ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ हों, या किसी पेशेंट में ट्रॉमा इमरजेंसी हो गई हो, या ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डैमेज के साथ हों, डायबिट रेटिनोपैथी के साथ हों, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर यानी हामला खवातीन, तो उन पेशेंट्स में भी ग्लूकोफेज टेबलेट का इस्तेमाल लोअर डोज से और बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोफेज टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो लोग काफी सालों से ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अफराद में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिससे अक्सर पेशेंट्स में, अक्सर अफराद में पाँव की तलियां जलती हैं और पाँव में हर वक्त चुभन सी महसूस होती है और बेचैनी लगी रहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लूकोफेज टेबलेट का मुसलसल इस्तेमाल है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा ग्लूकोफेज टेबलेट के मुसलसल इस्तेमाल से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है, लैक्टिक एसिड एसिडोसिस भी देखा जाता है और अक्सर पेशेंट में वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और कुछ पेशेंट्स में मेटेलिक टेस्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।